mental models. Before going to discuss mental models, అసలు mental models అనేటి ఏంటి? Mental models are structural thinking tools. Okay, structural thinking tools అంటే if we see the GS paper 1 and ఆ జిఎస్ పేపర్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ని మనం చూస్తే హౌ ఇట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్డ్ అనేది మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే జాగ్రఫీ, వితౌట్ జాగ్రఫీ వీ కాంట్ క్రియేట్ ద హిస్టరీ, బికాస్ హిస్టరీ ఏంటిదంటే జాగ్రఫీ. సో ఆఫ్టర్ జాగ్రఫీ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ హిస్టరీ. ఇన్ హిస్టరీ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ హ్యాపెన్? ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్. ఓకే, ఫ్రమ్ ద హిస్టరీ అండ్ ద ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ వీ విల్ హ్యావ్ ఏ ఇండియన్ సొసైటీ. సొసైటీలో ఏమేమి ఉంటుంది? ట్రెడిషన్, కల్చర్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఎంబాయిడ్ ఇన్ ద సొసైటీ. దెన్ మనకి ఏమొస్తుంది? మోడర్న్ హిస్టరీ. బిఫోర్ మోడర్న్ హిస్టరీ వీ విల్ హ్యావ్ వరల్డ్ హిస్టరీ, బికాస్ మోడర్న్ హిస్టరీ ఈజ్ totally dependent on world history because of the capitalism, imperialism, okay, colonialism. Because of the colonialism only modern history has been started, ante kada, right? So ee structure ga ikkadi nunchi post independence ki veltunam. How it is oka coherent and relevant structure lo undi kada. This is what the mental model is. Structural thinking tool which helps to simplify complexity, draw a connection between ideas and write a insightful and coherent answers. I hope you are getting what is mental model. Actually what is mental model is structural thinking tool which helps to simplify complexity, draw connections between ideas and write insightful and coherent answers. Okay, మనం ఇప్పుడు మెంటల్ మోడల్స్ అనేది ఏంటిది అని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాము. అసలు మెంటల్ మోడల్స్ అంటే ఏమి కాదో కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. ఎందుకు? బికాస్ వీ షుడ్ నాట్ బి ఇన్ కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ వెదర్ దిస్ ఈస్ మెంటల్ మోడల్ ఆర్ నాట్ అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ రావద్దు. సో అసలు వాట్ దే ఆర్ నాట్. మెంటల్ మోడల్స్ అంటే ఏమి కాదు. నాట్ మెమరైజేషన్ టూల్ కాదు. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిట్. మెమరైజేషన్ టూల్ కాదు మెంటల్ మోడల్ అంటే. వాట్ దే ఆఫర్? లెన్స్ త్రూ విచ్ యూ ప్రాసెస్. ఈ లెన్స్ ద్వారా మీరు ప్రాసెస్ చేస్తారు. దేన్ని ప్రాసెస్ చేస్తారు? ద థింగ్, ద కంటెంట్ యూ హ్యావ్ టేకన్ యూ విల్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ దిస్ లెన్స్. దెన్ అనలైజ్. దాని తర్వాత you will express your understanding. I hope you are clear with these things. You got to know what is mental model and you have got to know what mental models aren't. Then why mental model? To avoid scattered fact dumping. Ikkada notification lo clear cut ga rasindi entidi. It is not a game of memorization. So scattered fact dumping answers రాకుండా చేయడమే mental model పని. Then structure with dimensional question, multiple dimensional questions to transition smoothly. Transit answers ni oka area, oka subject nunchi inkoka subject ki ela transit kavali smoothly ga anedi we will get to know with the mental models. Ivanni rasina tarvata the answer will be very effective and it become very significant. Okay, I hope you are getting my points. So mental models ante enti? Just like an architect use blueprint to design building, aspirant should use this mental model. Okay, now ఇప్పుడు మెంటల్ మోడల్స్ డేటా అంటే ఏంటిది? ఫస్ట్ థింగ్. ఇన్సైట్స్ అంటే ఏంటిది? సెకండ్. మెంటల్ మోడల్స్ అంటే ఏంటిది? యూ విల్ గెట్ టు నో. ఓకే, డేటా వాట్ ఇట్ మీన్స్. ఎగ్జాంపుల్, లిమిటేషన్స్. ఇలా రాసుకుందాం. ఇక్కడ టైప్ ఏంటిది? కంటెంట్ టైప్ డేటా. అక్కడ అసలు వాట్ ఇట్ మీన్స్? రా ఫ్యాక్ట్స్. వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్? వీ కెన్ రైట్ ఎగ్జాంపుల్. హరప్పన్ ట్రేడెడ్ విత్ మెసోపొటోమియన్. ఓకే, ఇది ఎక్కడుంది? ఎన్సీఆర్టీలో ఉంది, రైట్? దీని లిమిటేషన్స్ ఏమున్నాయి? స్టాటిక్, నో ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో దిస్ ఇస్ ద డేటా. ఈ డేటాలో ఏముంది? ద డేటా విల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ది రా ఫ్యాక్ట్స్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ రా ఫ్యాక్ట్స్? లైక్ హరప్పన్ ట్రేడెడ్ విత్ Mesopotamian civilizations. So we got to know what is data, what it means, an example and limitation of the data. So major portion of the answers will be covered by the data. Data dumping చేసుకోవడం వల్ల ఆన్సర్ అనేది రిలవెంట్ గా ఉన్నా కూడా you don't give that meaning to the answer. You don't give that meaning to the UPSC demand. I hope you are getting my point. So this is the layer 1. What I consider this data as a layer 1. What ఎన్సీఆర్టీ నుంచి వెళ్ళి, స్టాండర్డ్ బుక్స్ నుంచి వెళ్ళి మీరు ఏదైతే డేటా కనెక్ట్ చేస్తున్నారో దట్ ఈస్ గుడ్. ఇట్ విల్
substantiate your answer writing to 25% only. I hope you are getting my points. From that data, what you have to do, ఇన్సైట్స్ నుంచి ఏమైపోతుందంటే వాట్ ఇట్ మీన్స్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ ఫ్యాక్ట్స్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏముంది, హరప్పన్ ట్రేడెడ్ విత్ మెసోపోటేమియా అన్నప్పుడు దీస్ ఫ్యాక్ట్స్ కి మీరు ఎవిడెన్స్ గా ప్రూవ్ చేయడానికి ఇంకొక ఫ్యాక్ట్ అనేది యాడ్ అయిపోతుంది, అదే ఇంటర్ప్రిటెడ్ ఫ్యాక్ట్. అంటే హరప్పన్ హ్యాడ్ ఏ మ్యారిటైమ్ స్కిల్స్, వాళ్ళకు మ్యారిటైమ్ స్కిల్స్ లేకపోతే హౌ దే క్యాన్ ట్రేడ్ విత్ ద మెసోపోటేమియా అనే థింగ్స్ ని మనం ఇన్సైట్స్ రూపంలో మార్చుకోవచ్చు. హరప్పన్స్ హ్యాడ్ మ్యారిటైమ్ స్కిల్స్. వాట్ ఈస్ ద లిమిటేషన్స్? ల్యాక్ ఫుల్ స్ట్రక్చర్. ఇన్సైట్స్ ద్వారా మనకి ఏమైపోతుంది, స్ట్రక్చర్ అనేది లేకుండా ఉండిపోతుంది. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ వాట్ ఈస్ మెంటల్ మోడల్. రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్, ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్సైట్స్ ఇవి రెండు కాంబినేషన్ అయి స్ట్రక్చరల్ లెన్స్ ద్వారా మనం చూడడం స్టార్ట్ చేస్తాం టు కనెక్ట్ కాజెస్ అండ్ ప్రాసెస్ అండ్ అవుట్కమ్స్. సో ఇక్కడ ఏమైపోయింది, హరప్పన్ ట్రేడెడ్ విత్ ద మెసోపోటేమియన్ సివిలైజేషన్ పీపుల్ and in the same way what we have derived from that fact is Harappan had a maritime skills. ఇప్పుడు బికాస్ హరప్పన్ ఎందుకు ట్రేడ్ చేశారు, ఎందుకు మ్యారిటైమ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు మెసోపోటేమియన్ వాళ్ళతో ఎందుకు ట్రేడ్ చేశారు అనే దానికి మనం క్లియర్ గా అడిగా ఏం చేయొచ్చు మెంటల్ మోడల్ ద్వారా. ట్రేడ్ ఎందుకు చేశారు, బికాస్ ఆఫ్ ది సర్ప్లస్ అవ్వడం వల్ల దే హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎకానమీ అండ్ దే హ్యావ్ బిల్డ్ ఎ అర్బన్ సిటీస్. ఓకే, సో దట్స్ వై అర్బనైజేషన్ అనేది ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ కి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ లాగా ఏర్పడడం జరిగింది, రైట్? సో లిమిటేషన్స్ ప్యాటర్న్ ప్రిడిక్ట్ యాడ్ సోర్స్. దీని లిమిటేషన్స్ ఏం లేవు, బట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ప్రిడిక్టింగ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ and adds flow to your answers. I hope you are getting my points. Then we will go directly into the GS1 mental models. GS1 needs mental models. General Studies paper 1 is diverse covering. GS paper 1 broadly మనం ఇప్పటిదాకా చెప్పినట్టు జాగ్రఫీ, హిస్టరీ, ఇండియన్ సొసైటీ క్లాసిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు బ్రాడ్గా 3 సబ్జెక్ట్స్ తోటి. ఈచ్ థీమ్ బ్లెండ్ మల్టిపుల్ ఐడియా. ఒక్కొక్క థీమ్ లో మల్టిపుల్ ఐడియాస్ అనేది క్లియర్ గా ఉంటాయి. స్టాటిక్ నాలెడ్జ్ అనేది కూడా క్లియర్ గా ఉంటాయి, ఎందుకంటే జాగ్రఫీ ఈజ్ టోటలీ అబౌట్ ద స్టాటిక్ నాలెడ్జ్. ఓకే, బట్ నాట్ ఇనఫ్, సఫిషియంట్ కాదు. దీస్ మల్టిపుల్ ఐడియాస్ ఉన్న స్టాటిక్ నాలెడ్జ్ ఉన్నా కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు సబ్స్టాన్షియేట్ యువర్ డిమాండ్ ఆఫ్ ది యూపీఎస్సీ. సో GS1 aspirants are prone to write answers very generic and vague points. ఈ GS1 లో మీకు ఇంతకు ముందుకు చెప్పినట్టు కొన్ని క్వశ్చన్ చూపించినట్టు ఎలాంటి ఆన్సర్స్ రాస్తారు, GS1 లో ఆన్సర్స్ GS2 పర్స్పెక్టివ్ లో, GS3 పర్స్పెక్టివ్ లో ఎలా అయితే రాస్తారో అలాంటి ప్లేసెస్ లో ఆస్పిరెంట్స్ ఉంటున్నారు. ఓకే, డేటా ఇన్సైట్స్ తో ఆన్సర్స్ రాస్తే దే ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ గోయింగ్ టు రైట్ విత్ ద రిలవెంట్ ఆన్సర్. అది ఎలా జరుగుతుందో ఇంతకు ముందుకు మీకు ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తాను, రైట్? ఇప్పుడు మనకు మెంటల్ మోడల్స్ అనేది క్లియర్ గా టు ఫాలో దిస్ రిలవెన్స్ in answer writing, it will help. So apart from mental models, what we are going to discuss is green zone principle. Green zone principle ante entidi, data insights dumping answers irrelevant అనేది రెడ్ జోన్ ఆన్సర్స్. ఫ్రమ్ రెడ్ జోన్ టు గ్రీన్ జోన్ కి ఎలా ఎవాల్వ్ అవుతాం మనము విత్ ద మెంటల్ మోడల్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ గ్రీన్ జోన్ ప్రిన్సిపల్ అనేది. ఏం చేస్తుంది గ్రీన్ జోన్ ప్రిన్సిపల్? రిలవెంట్ అండ్ స్ట్రక్చర్డ్ ఆన్సర్ ఎలా రాయాలో చెప్తుంది, ఇన్సైట్ఫుల్స్ ప్లస్ ఇంటర్లింక్డ్ కాన్సెప్ట్స్ ని చెప్తుంది, ఏ క్లియర్ డిఫైన్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఎలా జరుగుతుందో చెప్తుంది, సీమ్లెస్ లాజికల్ ప్రోగ్రెషన్స్ ఎలా చేయాలో అర్థమవుతుంది, ఇంటర్లింకేజ్ బిట్వీన్ ద స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ డైమెన్షన్స్ అనేది క్లియర్ కట్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి తోడ్పడుతుంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ గ్రీన్ జోన్ ఆన్సర్ ఈస్. మెంటల్ మోడల్స్ ఎలాంటి లూప్ హోల్స్ ఇన్ ద ఆన్సర్ రైటింగ్ ని రెడ్యూస్ చేస్తుందంటే రిపిటేషన్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్, రిపిటేషన్ ని చాలా వరకు క్లియర్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే అందరికీ తెలుసు, వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ యూ కెన్ రైట్ ఆన్సర్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్, ఫిగర్స్, ఫ్యాక్ట్స్, డయాగ్రామ్స్, ఫ్లో చార్ట్స్ లో రాయొచ్చు అని చాలా మంది చెప్పారు, చాలా మంది ఫాలో అవుతున్నారు. బట్ ద థింగ్ ఈస్ దట్ వాట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్, ఫిగర్ లో డయాగ్రామ్స్ లో మెన్షన్ చేసిన వర్డ్స్ మళ్ళీ దాన్ని సబ్స్టాన్షియేట్ చేసుకుంటే, దాన్ని ప్రాసెస్ చేసుకుంటే, దాన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ లో కన్వర్ట్ చేసి రాయడం వల్ల వీఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ స్టిక్కింగ్ టు ద వర్డ్ లిమిట్. ఇక్కడ మనము డేటా అనుకుంటే
ఇన్సైట్స్ అనుకుంటే, మెంటల్ మోడల్స్ అనుకుంటే, ఒక ఆన్సర్ రాస్తున్నాం అనుకోండి, దీన్ని మళ్ళీ మెంటల్ మోడల్, దీని గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, దీని గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, దీని గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ రిలవెంట్. ఎందుకంటే యు ఆర్ యూజింగ్ దిస్ వర్డ్ హియర్ ఆల్సో, దిస్ వర్డ్ హియర్ ఆల్సో. ఒక 12 to 20 వర్డ్స్ ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో యూజ్ చేసావంటే, మళ్ళీ దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే అదే వర్డ్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నావు అంటే యు ఆర్ వేస్టింగ్ ద వర్డ్ లిమిట్. సో రిపిటేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్ కాకుండా చూస్తుంది, మిస్అలైన్మెంట్ లేకుండా చూస్తుంది. దేనికి? క్వశ్చన్స్ కి. రైట్? నౌ ఐ ఇంట్రొడ్యూస్ మెంటల్ మోడల్స్. ఏవేవి మెంటల్ మోడల్స్? సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ గా ఏన్షియన్, మిడివల్ అండ్ మోడర్న్ ఇండియా హిస్టరీ మెంటల్ మోడల్స్ ఉంటున్నాయి. ఇండియన్ సొసైటీ mental models, world history mental models, geography mental models, art and culture mental models. So now what we are going to do is history mental models. First mental model is continuity, change, dialectics. Okay, what it does? Trace evolution, brings out what remained, what transformed. Okay, ఈ ట్రేస్ ఎవల్యూషన్ అనేది ఎన్ని విధాలుగా మల్టీ డైమెన్షనల్ రూపంలో చూపిస్తుంది. ఎలా పొలిటికల్ ఎవల్యూషన్, పొలిటికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎలా ఎవాల్వ్ అయ్యాయి, సోషల్ నార్మ్స్ అకార్డింగ్ టు ద పొలిటికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎలా ఎవాల్వ్ అయ్యాయి, రిలీజియస్ ప్రాక్టీస్ ఎలా ఎవాల్వ్ అయ్యాయి, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఎలా ఎవాల్వ్ అయ్యింది. అంటే ఇక్కడ ఎవల్యూషన్ మనం చూసిన తర్వాత వీ క్యాన్ derive some points. What has been changed in the political institution, what has been changed in the social norms, what have been changed in the religious practice, economic activities సో ఏమేమి చేంజ్ అయ్యాయి అనేది మనకు క్లియర్ కట్ గా అర్థమవుతుంది. కానీ ఏది రిమైన్ కాన్స్టెంట్, ఎందుకు కాన్స్టెంట్ గా ఉందో కూడా మనకు we will get the insights, then we can answer a beautiful and UPSC demanded answers. So this is how the continuity, change, dialect questions will be framed using this method. Now, structure to apply. Continuities, elements retained from past. Asal, what are the elements we have retained from the past? Example, national emblem undi, Ashoka Chakra, 4 lions. How it has been retained? దానికి ఒక సింబాలిక్ నేచర్ ఏంటిది? సెకండ్ వన్, చేంజెస్ ఏమేమి జరిగాయి. థర్డ్ వన్, డ్రైవర్స్ ఆఫ్ ది చేంజెస్. స్ట్రక్చర్ ని మనం ఎలా అప్లై చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ కంటిన్యూస్ గా ఏమి ఉన్నాయి అనేది అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. కంటిన్యూటీస్. దాని తర్వాత హౌ ది చేంజ్డ్, ఏమేమి చేంజ్ అయ్యాయి, ఎలా చేంజ్ అయ్యాయి అనేది. థర్డ్ వన్, అసలు వాట్ ఆర్ ద డ్రైవర్స్ ఆఫ్ ది చేంజెస్. ఓకే, ఇంటర్నల్ ఎవల్యూషన్ అయ్యిందా, ఇన్వేషన్ ద్వారా చేంజ్ అయ్యిందా, జోగ్రఫికల్ ద్వారా చేంజ్ అయ్యిందా, లేకపోతే ఐడియాలజికల్ గా చేంజ్ అయ్యాయా అనేది we will get to know in this mental model. In fourth dimension is okay, what is the impact of the continuity, changed and drivers of the changes. ఏ విధంగా పొలిటికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో, ఎకనామికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో, సొసైటికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో, how it is impacted, how it was impacted. I hope you are getting my point clearly. In the same way, we will deal with the PYQ which was in this nature only. Underline the changes in the field of society and economy from the Rigvedic to later Vedic period. 2024 లో వచ్చిన క్వశ్చన్. సో దిస్ క్వశ్చన్ క్యాన్ బి కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ ఏ కంటిన్యూటీ అండ్ చేంజ్ డైలెక్ట్స్. ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ పాయింట్. మనము ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ కేటగరైజేషన్ ని మాస్టర్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ విల్ టేక్ ఎ సపరేట్ సెషన్ ఆన్ హౌ టు కేటగరైజ్ ద థింగ్స్ విత్ ఇన్ ఎ రిలవెంట్ బాస్కెట్స్. ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్స్. సో ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్, గ్రీన్ జోన్ ఆన్సర్ ఎలా రాయొచ్చు, కంటిన్యూటీలో ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. కంటిన్యూటీలో రిగ్వేదిక్ పీరియడ్ నుంచి లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్ దాకా ఏమేమి కంటిన్యూ వచ్చాయి, వేదిక్ రిచువల్స్ అనేది కంటిన్యూగా వచ్చాయి, పాస్టరల్ ప్రాక్టీస్ అనేది కంటిన్యూగా వచ్చాయి, క్లాన్ బేస్డ్ సొసైటీ అనేది కంటిన్యూగా ఉన్నాయి. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే ఏం చేంజ్ అయ్యాయో అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సిడెంటరీ అగ్రికల్చర్, వర్ణ సిస్టమ్, రిజిడిఫికేషన్, ప్రాపర్టీ బేస్డ్ వెల్త్. అండ్ అసలు డ్రైవర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, యూజ్ ఆఫ్ ఐరన్, సెటిల్డ్ గంగా వ్యాలీ కల్చర్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్, సొసైటికల్ స్ట్రాటిఫికేషన్, సర్ప్లస్ ఎకానమీ, birth of early kingdoms. Okay, I hope you got a clear cut idea about the first mental model, which is continuity and change dialect. Second mental model with respect to history, cultural, political,
feedback loop. Okay, what does it do? ఏం చేస్తుంది? కల్చరల్ పొలిటికల్ ఫీడ్బ్యాక్ లూప్ అనేది షోస్ పొలిటికల్ అథారిటీ రీఎన్ఫోర్స్ కల్చరల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. రీఎన్ఫోర్స్ కల్చరల్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన తర్వాత హౌ సొసైటీ ఆ కల్చరల్ అవుట్పుట్స్ ని అడాప్షన్ ఎలా చేసుకుంది, లైక్ ఆర్ట్ ని ఎలా తీసుకుంది, లిటరేచర్ ని ఎలా అడాప్ట్ చేసుకుంది సొసైటీ, అండ్ రిలీజియన్ ని ఎలా అడాప్ట్ చేసుకుంది సొసైటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద reinforcement from the political authority. If they adapt in a positive way, it shows the legitimate power of the king. I hope you are getting my points. So this model is ideal when dynasties are involved in architecture, language, standardization, temple construction and patronage. So you will get to see multiple questions from this mental model. Okay, elanti structure ga ela apply cheyali. So first one is పొలిటికల్ స్పాన్సర్షిప్. ఏ కింగ్ ఏ డైనాసిటీ దీన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి ప్రయత్నించాయి. సెకండ్ థింగ్ ఈస్ కల్చరల్ అవుట్పుట్. కల్చరల్ అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టెంపుల్స్, టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్, టెక్స్ట్, కాయిన్స్, ఆర్ట్స్, ఇవన్నీ కల్చరల్ అవుట్పుట్స్. దెన్ లెజిటిమైజేషన్ స్ట్రాటజీస్. లెజిటిమైజేషన్ స్ట్రాటజీస్ అంటే హౌ దే ఆర్ అప్లయింగ్ ఆన్ ద పీపుల్, ఇన్ వాట్ వే? డివైన్ కింగ్షిప్ or dharmic order. Okay, in the same way long term effect ఎలా ఉండబోతుంది? కల్చరల్ ఐడెంటిటీ, హెరిటేజ్, సాఫ్ట్వేర్, బుద్ధిజం. ఎందుకు? కల్చరల్ ఐడెంటిటీ ఒక్కసారి వచ్చిందంటే ఇట్ వోంట్ వానిష్ దట్ ఫాస్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద హిడెన్ సీక్రెట్ ఆఫ్ ది కింగ్స్ హూ ప్యాట్రనైజ్ ద ఆర్ట్స్, కల్చర్ అండ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్స్. సో ఎగ్జాంపుల్ పీవైక్యూని చూస్తే క్వశ్చన్ ఈజ్ లైక్ దిస్: though the great Cholas are no more, yet their name is still remembered with great pride because of their achievements in the domain of art and architecture. 2023 లో వచ్చిన క్వశ్చన్. దో ద గ్రేట్ చోలా. సో ఇక్కడ మనకు స్పెసిఫిక్ గా ఒక కింగ్ ని మెన్షన్ చేయడం జరగలేదు, హోల్ డైనాసిటీని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో వీ షుడ్ నో వాట్ ఆర్ ద అచీవ్మెంట్ దే హ్యావ్ బ్రాట్ అండ్ అసలు ఎలాంటి స్ట్రాటజీస్ యూజ్ చేశారు అనేది మనం ఈ క్లియర్ కట్ మెంటల్ మోడల్ ద్వారా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే వీ కెన్ రైట్ ఏ గుడ్ ఆన్సర్. సో వాట్ కుడ్ బి ద గ్రీన్ జోన్ ఆన్సర్స్? పొలిటికల్ ప్యాట్రోనేజ్ క్లియర్ గా క్వశ్చన్ లోనే మెన్షన్ చేశారు, ద గ్రేట్ చోలాస్ అని. అక్కడ రాజేంద్ర వన్ బిల్ట్ మాన్యుమెంటల్ టెంపుల్స్, రైట్. దీనికి కల్చరల్ అవుట్పుట్ ఏంటిది? బృహదేశ్వర టెంపుల్, రైట్. బ్రాంజ్ నటరాజ స్కల్ప్చర్. అండ్ డిజిటమైజేషన్ ఎలా చేసినారు? శివ వర్షిప్ డిజిటమైజ్ చేయడం జరిగింది. టెంపుల్స్ స్టేట్ సెంటర్ లాగా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంది? ద్రవిడియన్ టెంపుల్ స్టైల్ లెగసీ, దానికి ఆ లెగసీకి యునెస్కో హెరిటేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్. ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ విత్ ద సెకండ్ మెంటల్ మోడల్. నౌ we are going into third mental model of history, symbol function mapping. Now symbol function mapping, what does it do? It decodes artistic or architectural symbolism. అసలు architectural symbolism ని decode చేయడం జరుగుతుంది. And link symbols to functions, okay, religion, power and society, right? Okay, so ఇంత క్లియర్ కట్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే సింపుల్ ఫంక్షన్ మ్యాపింగ్ మెంటల్ మోడల్ ద్వారా we will try to decode the symbols. We will link that symbols to the functions of religions, power and society. దీని ద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే prevent descriptive answers and enable deeper meaning to the answer. Okay, in the same way, how to structure to apply symbol identifier. First thing, example, lion, bull, chakra, etc. Second one, religious or mythological meaning, like dharma, shakti, fertility. Then socio-political context, who used and why. Then public function, whether these symbols were worship as with the devotion, propaganda chesara, state message laga utilize chesara. This is the structure where we need to apply, right? In the same way, example పీవైక్యూని చూద్దాం. 2021లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. డిస్కస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ది లయన్
and bull figure in Indian mythology, art and culture, art and architecture. ఓకే, దీనికి గ్రీన్ జోన్ ఆన్సర్స్. లాయన్, ఈ లాయన్ అనేది సింబల్. దీన్ని ఏ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తుంది? రాయల్ పవర్. లార్డ్ నరసింహ ఫ్రమ్ ద మైథాలజికల్ పర్స్పెక్టివ్, అండ్ అశోక ధర్మచక్ర, రైట్. సెకండ్, బుల్, నంది, ఫర్టిలిటీ, agrarian economy, right. Then usage, pillars of Ashoka, temple sculpture. Then functionality, function, reinforcing king's moral political order from their Mauryan to Cholas. This is how you are going to write the green zone answer when it comes to symbol and functional mental model. Now, last mental model of the history is legacy impact model. What does it do? Highlights ancient Indian system or practices which echoes in modern India. In modern India's identity, art, institutions, or culture. Helps to connect past to present, right? Legacy impact model అనేది. Structure to apply. Ancient practice, example, coins, architecture, and bhakti. Still relevant in the modern things. అది ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అయ్యింది? ట్రాన్స్మిషన్ ఓవర్ టైం, ఎవల్యూషన్ గురించి మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం లెగసీ మోడల్ ఇంపాక్ట్ లో. ఇన్ ద సేమ్ వే మోడర్న్ లో ఎలా మేనిఫెస్ట్ జరగడం జరుగుతుంది? మోడర్న్ మేనిఫెస్టేషన్ యూజ్ ఇన్ న్యాచురల్ సింబల్స్, ఫెస్టివల్స్, ఐడియాస్. దెన్ ఇట్ బికమ్స్ కల్చరల్ కంటిన్యూటీ. వై ఇట్ ఈస్ స్టిల్ మ్యాటర్, ఎందుకు అది ఇంకా మ్యాటర్ గా ఉంది అనేది వి విల్ గో అండ్ సీ. ఎగ్జాంపుల్, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు? గుప్తా నిమిస్మెటిక్ ఆర్ట్, లెగసీ ఆఫ్ ఇమేజ్ బేస్డ్ కరెన్సీ అండ్ ఇంపీరియల్ సింబలిజం. దాంట్లో క్లియర్ కట్ గా మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటిది? భక్తి లిటరేచర్ ఇంకా రిలవెంట్ గా ఎందుకు ఉంది మోడర్న్ సొసైటీలో? వెర్నాక్యులర్ డివోషనల్ కల్చర్ ఎందుకు స్టిల్ రెలవెంట్ ఇన్ ద మోడర్న్ సొసైటీ? మోడర్న్ స్పిరిచువల్ ప్లూరలిజం ఇంకా రిలవెన్స్ లో ఉంది. అలాంటి క్వశ్చన్స్ కి హౌ వీ క్యాన్ రైట్ ద గ్రీన్ జోన్ ఆన్సర్స్ ఈస్ గుప్తా కాయిన్స్. దేనికి ఫేమస్? ఆర్టిస్టిక్ ఫిట్నెస్, ఫైనెస్. Continued. Still we can see it on the 10 rupees point, 20 rupees point. Not from the Gupta, same fineness, but we are still doing the same thing in our modern coins also. Okay? Bhakti, personal devotional over rituals, mass movements like ISKCON, Kabir Panthis, still they are in the modern times. And temples also. Temples and narratives still influence the identity, festivals, and cinema politics. So this is how the legacy model impacts. So these are the things which we have dealt with the GS mental model with respect to history.